Students, welcome to Swift. இப்போ நம்ம homologous series அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். So come on. Okay, homologous series அப்படினா என்னன்னா, it is a series of a compound which can be represented by a same general formula and a successive member differs by a unit of CH2 in formula. இப்போ நம்ம alkene பத்தி last videoல பார்த்தோம், கரெக்ட்டா? So we have studied about alkene in the last video. So what was the series which we have got there? So we have studied, right? So first member of alkene வந்து பாத்தீங்கன்னா that is CH4 methane, அதோட ஃபார்முலா தான் CH4. next second member வந்து ethane C2H6, third member C3H8, then fourth member C4H10. so இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல படிச்சது. so these are the members of alkane. okay, the first member வந்து methane, then ethane, then propane, then butane, then pentane. okay, so these are the members of alkane. so இப்போ பாருங்க, so first member க்கும் second member க்கும் ஃபார்முலா படி என்ன டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. so the difference is, you can see one carbon is extra here compared to this one and two hydrogens are extra. this is the difference. so இதுல அது மாதிரி third member க்கு second member க்கு பாருங்க என்ன டிஃபரன்ஸ்னு, ஒரு கார்பன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, ரெண்டு ஹைட்ரஜன். அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த மெம்பருக்கு நடுவில் இருக்க டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிமைன் CH2 and you can represent them with a general formula. ஓகே, ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியல, CnH2n + 2 அப்படின்னு ஜெனரல் ஃபார்முலா வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியுது. கரெக்டாக இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகேவா, எத்தனை கார்பன் இருக்கோ அதில் ஹைட்ரஜன் வந்து எப்படி இருக்கணும், ட்வைஸ் ஆஃப் த கார்பன் + 2. கரெக்டாக. ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட் த n value as 1, substitute the n value, so this is your formula CnH2n + 2. now first, if the number of carbon is 1, then substitute here. so C1H2 × 1 + 2, that will be equal to CH4. correct. 2 × 1 is 2, 2 + 2 4. C1 is C name போட்டுக்கலாம். if n value is 2, if n value is taken 2, that means C × 2, just substitute here. okay, இந்த ஃபார்முலால என்னோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. C2, 2 2s are 4, 4 + 2 6. similarly when n value is 3, just substitute that here in this formula. so என்னோட வேல்யூ 3 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. C3H2 × 3 + 2. okay, so C3H8, 2 3s are 6, 6 + 2 8. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு குரூப்புக்கு நம்மளால ஜெனரல் ஃபார்முலா கொடுக்க முடியுது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரூப்பை தான் நம்ம வந்து ஹோமோலோகஸ் சீரிஸ்னு சொல்கிறோம். ரெண்டு கண்டிஷன், ஒன்று சக்சஸிவ் மெம்பர், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மெம்பருக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து CH2 இருக்கும் பை ஃபார்முலா. தென் யூ கேன் கிவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலா ஃபார் த காம்பவுண்ட்ஸ் present in that homologous series. okay, so now note the definition once again. a series of compounds which can be represented by a same general formula and the successive member differs by a unit of CH2 in the formula. okay, so next you can also use this definition: a series of compound in which the same functional group substitute the hydrogen in a carbon chain. see, now you have this member, these are the members of alkane, right? if you substitute the hydrogen by any functional group and if you are making a group, that is also a homologous series. let us suppose you are going to take this hydrogen, you are going to replace with a ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்கஹால். ஓகே, இப்போ ஆல்கஹால் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டு ஆல்கஹால் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா CH3OH. ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்து நான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆல்கஹால் குரூப். ஆல்கஹால் குரூப்புக்கு OH போடுவோம், ஞாபகம் இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது செகண்ட், அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் எடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் வித் ஆல்கஹால். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி அடுத்தடுத்த மெம்பரில் நம்ம ஹைட்ரஜனை வச்சு சேம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸோ வி வில் பி கெட்டிங் a homologous series. correct. similarly here C4H9OH. so what is this? This is methanol. correct. then you have ethanol. then what you have, then you have propanol, then you have butanol. correct. so I think you can represent them with a general formula also. and successive member க்கு difference பாருங்க. again you can check the successive member difference by formula. இதுக்கு என்ன difference இருக்கு பாருங்க. so இதுக்கு ஒரு difference ஒன்று தான். C ஒரு கார்பன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. ஓகே, ஹைட்ரஜன் வந்து 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்க போகுது. same thing, the successive members are going to differ by the same thing, CH2. ஓகேவா, ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம லாஸ்ட்லேயும் படித்தோம். கரெக்டாக. ஸோ ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் அதே தான். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒரு கார்பன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. இங்கே 5 + 1 6, இங்கே வந்து 7 +
1 8 இருக்குது. ஆக்சிஜன் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே. அப்போ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the difference is equals to. ஸோ அப்போ நம்ம ஹைட்ரஜன் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சீரீஸ்க்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோலோகஸ் சீரீஸ். ஓகே, தென் யூ கேன் ரெப்ரசென்ட் வித் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் a ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் அல்கேன். இது வந்து அல்கீனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா. நவ் இப்போ அந்த ஹோமோலோகஸ் சீரீஸில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன். ஓகே, மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஓகே, மாலிகுலர் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகக்குள்ள மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வில் பி கீப் இன்க்ரீசிங். ஓகே, see here the melting and boiling point வந்து இப்போ மீத்தேன் கம்பேர்ட் டு ஈத்தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தேனுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, மெல்டிங் ஏன்னா மாலிகுலர் மாஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது. கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது, 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே போகுது. அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் அதிகமாகிட்டே போகக்குள்ள மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன். தென் சாலிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ட்ரெண்ட் தான். மாலிகுலர் மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போக போக சாலிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். தென் டாக்கிங் அபவுட் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் சீரிஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் சேம். ஓகேவா? சின்ஸ் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஒரே மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இருக்கிறதுனால they have similar chemical properties. okay, எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி chemical property, ஒரே மாதிரி functional group இருக்கிறதுனால they are going to have the similar chemical properties. physical propertiesல இந்த melting point and boiling point வந்து increase ஆகிக்கிட்டே போகும். ஸோ எதுக்கு வந்து melting point அதிகமாக இருக்குது, மீத்தேனுக்கா இல்லை வந்து பென்டேனுக்கான்னு கேட்டாங்கன்னா எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ you have to say that it is higher for pentane because the molecular mass of pentane is higher than methane. okay, similarly solubility will also be higher in pentane only. okay, so as the molecular mass increases, what happen is that the melting boiling point and solubility will increase. okay, chemical properties remain same because they have similar functional group in all the members of homologous series. so hope you will find this video helpful. so if you have any doubt, okay, நான் நடத்துகிற இந்த slides அதாவது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும். ஓகேவா? இந்த பேஜஸோட நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி நான் வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பேஜ் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கும் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க்கும் இருக்குது. நீங்கள் அங்கே போய் வந்து கேட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி get that. okay, so we'll meet you there in the next video. until then, bye bye.